നിങ്ങൾ കുവൈറ്റിലാണോ? നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടോ? നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളെ കുട്ടികളെ അവരെ നല്ലൊരു നിലയിലെത്തിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആരോഗ്യം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് അമിഗോസ് സ്പോർട്സ് അക്കാദമിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവര് ഇപ്പൊ കണ്ട കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ട ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് ആണ്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കുവൈറ്റിൽ ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകളുണ്ട്. പക്ഷെ എത്രത്തോളം നല്ല നിലയിൽ കുട്ടികളൊക്കെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ കാണുന്ന അക്കാദമി. Amigos, just give an introduction that Amigos Sports Academy is established in February 2024, and with the span of 3 or 4 months, we got a good response from peoples like you. That is why we are growing in a fast pace, and we got some very talented kids. Especially all of the kids are talented. Our duty to improvise their skill and abilities to make them, to shape them a good sports person or footballer. And we are not looking only for the football. Actually, we are looking to improvise their personalities, characters, and everything. Very good evening. First of all, as from Amigos side, we are very thankful to you, all the parents, to trusting us and sending your kids over with us. So we are very, very, very thankful. And also we have Mr. Andrews from USA, and that's way they have to build their emotions and mentally and physically strength, come up with then the future it will help them. So we are very much interested on it, and we are really focusing, and we have very good coaching staffs, and we have more kids also. It's right now it's a vacation, nearly 30 more kids is there, and we also getting invitation already. We already started just 3 to 4 months. We already get invitation from Dubai to play, so we are just waiting. One is we are considered as a Barcelona team, so the nickname of Barcelona, and that is called Catalans. So first team is Catalans, and the another team we are calling them as Real Madrid. So we are using their nickname, and that is Los Blancos. Hello guys, with everyone. Good evening with all. I really appreciate all of that. I think so this tournament is going to be great, and this is a good time for practice everything here. The most important thing here is try to enjoy the time. Good evening, good evening. Good evening guys, how are you? Good evening dear parents, and my dear friends, brothers and sisters, and all the children who came here. I am very much happy here that Amigos, who I have a lot of friends here, especially in the leadership, they have come with the innovative idea to come forward to boost the children with this tournament. You know what is the benefit? Can you? So we are now starting our matches. First will be the category of under 10, okay, and after that under 12 and under 14, okay. The winners will get trophies and medals, okay, and we got some refreshment, as we all know that today's weather is little, you know. ഷിഫാക്ക് മൻസൂർ ബായിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് ഞാൻ മംഗഫിലുള്ള ഈ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ഒരു ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളല്ലേ, പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഓടിച്ചെന്ന് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നല്ല എനർജിക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളെയാണ് ഞാനവിടെ കണ്ടത്. കുട്ടികളൊക്കെ ടൂർണമെൻറ്റിന് കളിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നതാണ്, എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ടി വിയുടെ മുമ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിലൊക്കെ കുത്തിയിരുന്ന സമയം കളയുന്നതിനേക്കാളും നമ്മളുടെ ഒരു നല്ലൊരു ഭാവി തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അമിഗോസ് ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അക്കാദമിയിൽ ഇന്ത്യ, ആഫ്രിക്ക, അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല പ്രഗത്ഭരായ കോച്ചുകളാണ് കുട്ടികൾക്ക് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. നിലവിൽ ഫാഹേൽ, മംഗഫ്, അബോലിഫ ഈ ഒരു മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു അക്കാദമി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 5 മുതൽ 17 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. ഇന്ത്യ, ഫിലിപ്പീൻസ്, അമേരിക്ക, നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ്, പാകിസ്ഥാൻ, അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുവൈറ്റിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഒരു അക്കാദമി ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. കാരണം ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നാട്ടിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ്,
അതായത് നമ്മളെ കുട്ടികളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അക്കാദമിയിൽ ചേർക്കുമ്പോഴേ അവിടെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിലാകുമ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികളും പല സംസ്കാരവും പല ഭാഷകളും ഒക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപകാരപ്പെടും. ഞാൻ ഈ അക്കാദമിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഒത്തിരി ഇംഗ്ലീഷ് പിള്ളേരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പാകിസ്ഥാനികളായെങ്കിലും പിന്നെ ആഫ്രിക്കക്കാരായെങ്കിലും ബംഗ്ലാദേശുകാരായെങ്കിലും പല നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും. എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അവർക്ക് ഏതിലോടാണോ താല്പര്യം, ഇനി ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ, ക്രിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ്, ഇനി ഹോളിബോൾ ആണെങ്കിൽ ഹോളിബോൾ, ഹോക്കി ആണെങ്കിൽ ഹോക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ആണെങ്കിൽ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ, അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഗെയിംസിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കുക. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാതെ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളതിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരിക്കലും ചേർക്കരുത്. കുട്ടികൾക്ക് എന്താണോ താല്പര്യം അതിൽ വേണം അവരെ ചേർത്ത് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിൽ വലിയ കുട്ടികളാണ് വിജയിച്ചത്. കാരണം അറിയാലോ, ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് ട്രോഫിയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കൊടുത്തു. എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായി. ആ കളിയൊക്കെ അവസാനിച്ച് എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.